విధి చేతి వాటం. ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెలలో 2 సంఘటనలు జరుగుతాయి. రంజాన్ మాసము మొదలవుతుంది, భాగ్యనగరంలో హలీం హడావిడి మొదలవుతుంది. సాయంత్రం 6 దాటాక బయటికి వెళ్లాలంటే అమ్మో ట్రాఫిక్ అనే జనాలు కూడా ఆవురావురుమంటూ వేడి వేడి హలీం తినడానికి బయటకు వస్తారు. కొందరు కార్ఖానాలోని నాటు హలీంకి ఓటు వేస్తే మరికొందరు దానికి ధీటైన వీగన్ హలీంకి ఓటు వేస్తున్నారు. ఈ రచ్చంతా చూసిన నా దోస్తుగాళ్ళు అటు సిటీలోనే అత్యంత ఖరీదైన హలీం తినడానికి, ఇటు అసలు వీగన్ హలీం అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడానికి సై అని బయలుదేరారు. नमस्ते अंडी गिरलाइन ओनर गारितो उन्नामु जी आपका नाम मेरा नाम खलील अहमद रोशन है పేరు తగ్గట్టే सालिड उन्नारा बॉडी మామూలుగా లేదు గ్రిల్ లైన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు 2004 में छोटा सा कियोस्क था यही रोड पे आगे 8 फीट बाई 8 फीट का शटर लिए थे उसमें ग्रिल लाइन मैं और मेरे मामा स्टार्ट किए तो हम उस टाइम पे शवरमा स्टार्ट करे थे शवरमा से फेमस थे हम लोग 20 रुपीज़ हलीम ఎప్పుడు నుంచి స్టార్ట్ చేశారు हलीम स्टार्ट करे हम लोग 2012 से आपके पास सबसे फेमस हलीम बाहुबली हलीम ये कौन से ऐसे स्टार्ट हुआ बाहुबली हलीम हम लोग स्टार्ट किए 2019 में 19 में 999 का है ये बाहुबली हलीम 999 में कस्टमर गेटिंग 4 पीसेस ऑफ चिकन टिक्का 4 पीसेस ऑफ पत्थर का गोश्त 2 नली और लॉट्स ऑफ कैशूज कैरामलाइज ऑनियन एग्स भी आ रहा फ्रेश क्रीम आ रहा उसके ऊपर ये सब आ रहा तो मतलब 999 वर्थ है कितने वैराइटीज ऑफ हलीम रेगुलर हलीम तो है उसके बाद स्पेशल हलीम उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑनियन आ रहा उसको बहुत सारा काजू क्रीम बॉइल्ड एग पूरा फुल हो जाता हूँ उसके अंदर नीमा कहीं भी आता वेरी एक्सपेंसिव ఐటమ్ एक मटन का पीस भी दे रहे हैं उसके ऊपर एक रेगुलर हलीम है प्लेन वाला 2 लोग के लिए उसके बाद में सुप्रीम हलीम है सुप्रीम में 3 पीसेस ऑफ पत्थर का गोश्त 1 नल्ली 2 बॉइल्ड एग्स फ्रेश क्रीम लॉट्स ऑफ कैशूज कैरामलाइज्ड ऑनियन पुदीना घी సో ఇప్పుడు బాహుబలి హలీం రాజమౌళి గారు సినిమాని పెట్టుకున్నట్టు సుప్రీం హలీం సాయిధరం తేజ్ సినిమాని బేస్ చేసుకుని చేస్తారు ఓకే కూల్ అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా రాజమౌళి గారి సినిమాని పెట్టి తీయాలంటే ఆర్ఆర్ఆర్ హలీం అని నెక్స్ట్ ఒక సెపరేట్ మెన్యూ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట डेफिनेटली विल ट्राई दैट आल्सो कुछ लोग चिकन 65 ऐड कर रहे हैं चिकन 65 इज नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ हलीम हलीम का कॉम्बिनेशन है पत्थर का गोश्त मुगल डिश है चिकन टिक्का उसका कॉम्बिनेशन है हलीम का उसके साथ में अच्छा लगता टेस्ट ఓ డౌట్ ఉందండి ఇప్పుడు 640కి రోజా ఎండ్ అయిపోతుంది Yes. దునియాలో ఇన్ని ఐటమ్స్ ఉండగా వాళ్ళు వచ్చి హలీమే ఎందుకు తింటారు रमजान मंथ में हलीम है स्पेशल कैसे एक्चुअली तो हलीम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हलीम मीट से बनता है उसके अंदर वीट रहता है वीट तो हलीम जो है ना हैवी डिश है बट हम लोग 14 to 15 आवर्स फास्टिंग करते हैं ना तो फास्टिंग के अंदर जो हमारे बॉडी को जो जो रिक्वायरमेंट नहीं मिलता वो हलीम से मिल जाओ तो हलीम क्या है रिच इन हाई प्रोटीन वी डोंट यूज़ ऑयल घी यूज़ करते घी भी जो है ना गुड फैट है बहुत सारे स्पाइसेस भी आते हैं उसके अंदर जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है एक्चुअली ఆల్రౌండర్ డిష్ అనమాట हम लोग हलीम के अंदर पोटले का मीट यूज़ करते हैं पोटल बोलते हैं ना पोटेल बोलते हैं ना पोटेल यूज़ करते हैं हलीम का कलर देखने से पता चल जाता अगर हलीम समझो वाइट या पिंकिश है तो दैट वाज ज़बरदस्त हलीम थोड़ा ब्लैकिश कलर आ जाता ब्राउनिश कलर आ जाता ना हलीम पे वो पोटेल हलीम नहीं होता It's a Ramzan thing. और सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम अभी ग्रिल लाइन का है बाहुबली हलीम चलो अर्जेंटली దూకాలి బాబాయ్ దూకేస్తావా నీళ్ళు దూకి వేడి వేడిగా వేడి వేడిగా తిన్నాం భయ్యా పెద్ద ప్లేట్ ఇది డే ఖుషి సినిమాలో సారా ప్యాకెట్ తెచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మొదలెడదాం ఇప్పుడు అలా ఉందన్నమాట పొజిషన్ బాబు కెమెరామెన్ ప్లీజ్ తీసుకున్నాము పత్తర్ కా గోస్ట్ ఇది
It's not ghosh actually, it is ghosh tea silent. ఇవి ఎగ్స్ అన్నమాట, పైన అమూల్ క్రీమ్ వేసారు. ఇదేమో చికెన్ టిక్కా, క్యారమలైజ్డ్ ఆనియన్, 2 నల్లి బొక్కలు, పెద్దది నాకు ముందే చెప్తున్నాను. ఇదేంట్రా? It's just garnish. అది మటన్ మరాగ్. శుభ్రంగా మొత్తం ఘీ వేసారు. సే హాయ్ టు బొచ్చుబాబు ఎవ్రీవన్. కామెంట్స్ లో హాయ్ చెప్పండి. రిమెంబర్ బొచ్చుబాబు. yes oh shit cheers. సూపర్. హలీమ్ ఇస్ అమేజింగ్. వేడివేడిగా భలే ఉంది, చాలా బాగుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ టెక్స్చర్ చూసుకుంటే ఇలా 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 లిఫ్ట్ చేస్తే మంచి థిక్గా సాలిడ్గా భలే ఉంది టెక్స్చర్ అయితే. ఆల్సో ఇఫ్ యు సీ వీల్ యూస్ చేసిన ఘీ ఇస్ ఆల్సో వెరీ టేస్ట్ఫుల్. కొన్ని హలీమ్స్లో ఏముంటుందంటే వీట్ వేస్తారు కదా దీంట్లో, అది ఎక్కువైపోయి ఈ థిక్ కన్సిస్టెన్సీ లేకుండా ఒక ముద్దలా అయిపోద్ది. ఇక్కడ అయితే అలా లేదు, ప్రాపర్ మౌత్ ఫీల్ ఉంది. మెయిన్లీ మీట్ తింటున్న ఫీల్ వస్తుంది మంచిగా. యా, నౌ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ ఆల్ ది టాపింగ్స్ స్టార్టింగ్ విత్ చికెన్ టిక్కా. సంబెహెడ్ వెరీ యమ్మీ. బేసిక్గా ఆపబుద్ధి కావట్లా. బోన్స్ అన్నీ నాకెందుకు వస్తాయిరా? ఎవరికో ఒకటికి బ్యాచ్లో బోన్స్ అన్నీ ఆడిగా వస్తుంటాయి బ్రో. ఒకవేళ నాతో రిలేట్ అయితే కామెంట్లో నేను ఉన్నానని చెప్పు బ్రో, నీకు నేను తోడుగా ఉన్నాను. ఇందాక అని చెప్పినట్టు చికెన్ 65 పీసెస్ కాకుండా వాళ్ళు కావాలని ప్రిఫర్ చేసి చికెన్ టిక్కా అన్నాడు, అదైతే నాకు బెటర్ టేస్ట్ అనిపిస్తుంది. గుడ్ కాంబినేషన్. నేను మొన్న ఏం చేశాను తెలుసా, పిచ్చోళ్ళగా ఇంటికి హలీం పార్సల్ తెప్పించుకున్నాను. గుర్తుంది. డబ్బా ఇలా ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మొత్తం ఆయిలీగా మొత్తం ఆయిల్ అనుకుని చెప్పి సింక్ దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం కింద పోసేసాను. అది గీయని తర్వాత అర్థమైంది. Two minutes silence for Bhawani. Frying with mutton marag. Cheers. దీనికి కొద్దిగా చార్కోలీ ఫ్లేవర్ ఉంది చూసావా? ఇట్స్ మేడ్ ఆన్ కోల్. నా ఫ్లేవర్ దీనికి చాలా బాగా కాంప్లిమెంట్ చేసింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మటన్ విడిపోతుంది హ్యాపీగా, మంచి కుక్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అందరికి ఎవ్రీబడి వాంట్స్ పైన టాపింగ్స్. కొంతమంది ఓన్లీ టాపింగ్స్ తినేసి పైన హలీం వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసే గ్యాంగ్ కూడా ఉంది. అది కరెక్ట్ గైస్. ఇది హైదరాబాద్లోనే మాకు తెలిసినంత వరకు ది కాస్ట్లీయెస్ట్ హలీం అనమాట. సింగిల్ ప్లేట్ హలీం, నాట్ లైక్ జంబోస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సింగిల్ ప్లేట్లో ఇన్ని టాపింగ్స్తో 999 రూపీస్ అనమాట. Beautiful. It's all empty. హలో గైస్, తిరిపోయింది. తింటే ఫీల్ వచ్చింది, ఫీల్ ఇంపార్టెంట్. నీకు మొత్తం హలీం ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏం మిస్ అవుతుందో తెలుసా? చరణ్ గడ్. Oh man, yeah. What's your problem? ఫుడ్ షూట్ చేసేవాడు. I don't want. కొంచెం ఆనియన్స్ తో, కొంచెం క్రీమ్ తో. ఆ క్రంచ్ ఉన్నారా, అదిరిపోయింది. క్యారమలైజ్డ్ ఆనియన్స్ ఒక లెక్క, క్యారమలైజ్డ్ ఆనియన్స్ క్రిస్పీగా ఉండడం ఇంకో లెక్క. ఇవి గైస్, దిస్ ఇస్ పాతర్గా గోస్. లెట్స్ టాక్. ఎంతైనా పత్రగా ఒక ఫీల్ మాట. నాకు కనుక చాయిస్ ఉంటే మటన్ మరగ్ నక్కోదాలని చెప్పి పత్రగా వచ్చి డబుల్ వేయించుకోవచ్చు అంతే. వా, అదిరిపోయింది. బ్యూటిఫుల్. ఒక స్పూన్ ఎగ్తో ఇంకో బోను. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అన్ని టాపింగ్స్ తినేసినట్టే కదా? అన్ని తినేసాం వాటికి. ఆల్మోస్ట్ నీకు బెస్ట్ ఏమనిపించింది? చికెన్ టిక్కా. నాకు పత్రకా గోష్. ఓ మ్యాన్, దిస్ ఇస్ ది బెస్ట్. బేసిక్గా పత్రకా గోష్తో ప్లేట్ ఫిల్ చేయించేసుకుని మధ్యలో హలీం వేసుకుని తింటే ఆసమ్ టాక్యులర్. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా కదా, ఎలా ఇచ్చాడు వచ్చి. దిస్ ఇస్ ఫర్ 3-4 పీపుల్. ఈ ముక్కసలు మనం చెప్పాము లేదు స్టార్టింగ్ నుంచి. దిస్ ఇస్ ఫర్ 3-4 పీపుల్. 2 ఏళ్ళ తర్వాత కొత్తగా ఏం చేశారు అంటే, ఇంత పెద్ద కెమెరా సెటప్లు తెచ్చుకోకుండా 2 ఐఫోన్లు తెచ్చుకొని కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఈ విజువల్స్, ఈ స్టైల్ అంతా మీకు నచ్చితే భయ్యా ఇది కొత్తగా ఉంది, ఇలా ట్రై చేయండి అని చెప్పండి. ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మేము ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని నెక్స్ట్ వీడియో అదరగొట్టేస్తాం. ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే దిస్ హలీమ్ ఈజ్ వర్త్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేమ్, బాహుబలి హలీమ్. యా. ఏ ఇక్కడ ఏదో ఉంది మ్యామ్. నాకే పక్కన థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాయ అంత వర్షం పడుతున్నా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాం మాయ? మనం ఒక ప్రపంచ వింత హలీం ట్రై చేయబోతున్నాం. ప్రపంచ వింత హలీమా? ఏది? వీగన్ హలీం మ్యాన్. వెజిటేరియన్ హలీమా?
వీగన్ అంటే వెజిటేరియన్ షార్ట్ ఫామ్ కాదురా తుమ్మిడి. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? చాలా ఉంది. వీగన్ అంటే నో మీట్, నో డైరీ, నో యానిమల్ క్రూయల్టీ. ఇదే వీగన్ అంటే. చాలా కొత్తగా వింతగా ఎగ్జైటింగ్గా. ఎస్, బాగుంది. కొట్టేద్దామా? అర్జెంటుగా కొడేద్దాం. ఇప్పుడు మనం Terrassen Cafe ఫౌండర్తో ఉన్నామన్నమాట. My name is Dhanesh. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడ్ లైక్ టు సే యూ హ్యావ్ అన్ అమేజింగ్ ప్లేస్ హియర్. స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ a very basic question. In your own words, what would you say, what is veganism? It's all simple. We don't derive anything which comes from animals. Okay, so in food that means milk predominantly, and whatever comes from milk, eggs, and of course meat. Also, I want to add a little thing. Generally, when we talk about vegan, it's also about what we don't eat. That's not how it is. It's also what other universe of taste opens up. Yeah. So it's not that we don't eat cheese, but we don't eat dairy-based cheese. We have made with all the nuts, cashew cheese, and all. That's why we have the Haleem and all. Yeah. It's like looking for alternatives. హలీమ్ ఈజ్ ఎ హైలీ ప్రోటీన్ ఫుడ్. అందులో యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్కి వీగన్ హలీంలో ఏం ఆల్టర్నేటివ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు? Generally, Haleem uses dalia, dal, and then there's a meat in it and yogurt. Similarly, in the vegan Haleem, we are still using dalia, but I use jackfruit dalia to just add a little more complex carb. We use cashew yogurt. So cashew yogurt is extremely high protein. The base is the jackfruit. And jackfruit, as you know, is a superfood. It has everything: protein, micronutrients. What I learned in Andhra, jackfruit biryani is already made. Bisket biryani is very famous. And they cook it, they like vegetarian meat. Before veganism and all that. Originally, where are you from? I'm from Rajasthan, Ajmer. I came in 2013. And how many years has it been since you turned vegan? I've turned vegan almost when I came to Hyderabad. So it's almost 9 years. అంటే వీగనిజం చూస్ చేసుకోవడానికి ఏం ఎంకరేజ్ చేసింది? వాట్ ఆస్పెక్ట్? I come from a family where meat is predominantly eaten. I grew up eating a lot of meat. Some of our family business have involved dairy or poultry. Okay, so I grew up in that family. But also the other part was that I grew up with a lot of animals around. Thanks to the dairy and poultry. So we had chickens, goats, cows, everything aspects also. What happens if you are a child and all that, and you spend a lot of time, start losing the distinction between animals as objects, just see them as friends. As simple as that. But somewhere after college, when I was in Kolkata and all that, something in my mind snapped. I said, I can't eat animals again. So it kind of a more spontaneous journey. And then I left my job, I was traveling, then I got to know about veganism. It made a lot of sense to me. And also moving towards a healthy alternative. Healthy alternatives. First, of course, it was just like I couldn't bring myself to eat it. Second, automatically, which was welcome side effect was this, the health was definitely increasing. Energy levels were pretty high. A lot of my chronic headaches went away. And this is a common recurring story of a lot of vegans. Okay. Like, how did you think about the idea of introducing vegan Haleem? Like, So after the first lockdown, we had very little stuff, and I also realized that let's do something fun, do more with less. so the Haleem is available here for 365 days. Like, Haleem is available year-long available. Yeah, that one thing I also realized that it's a great thing that you can get it. So where did the idea of establishing a place exclusively for vegans come up? I wanted to start a small food cart. That's it. Food cart to make exciting street food. As a meat eater at that time, I always felt that we are not using vegetables very well. Like there's one meat, but there are 100 vegetables. I started a food cart that was Terrassen Cafe's first iteration, and it took off from there. Hyderabad being such meat obsessed city and people love non-veg, like what do you think about this beautiful cultural coexistence? Indian Express did an article. They were on a biryani trail. They covered Natu Godi biryani and all these, and they also made an effort to cover our jackfruit biryani. So I found acceptance, and I said, okay, meat or not, doesn't matter. It's just, as I said, a different universe of taste. For me, as a culinary guy, it's about giving a different food experience. What is the core belief which is driving you? That's a good question. It made me think, what's the core belief? But whatever it is, somehow people connect to the vibe. I don't know what it is, but we try to be authentic. Authenticity is a core principle. Okay. That's what we are trying. We're not trying to be anybody else. Pleasure talking to you. Pawan. Thanks, Jas. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఒక మడత మంచం ఉండుంటేనా
లోపల ఉందా మడత మంచం? ఉన్నది బయట తెచ్చుకుని శుభ్రంగా తినేసి పడుకోవచ్చు. ప్లేస్ వైబ్ అయితే అదిరిపోయింది. వేర్ ఈజ్ అవర్ హలీం? ఓకే, 4 ప్లేట్లు ఉన్నాయండి. ఓకే, 1 is for వావ్. ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, లుక్స్ వైజ్ దిస్ ఈజ్ హలీం ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఆయన నాకు చెప్పకపోతే ఇది వీగన్ అని, నువ్వు చెప్ప అసలు ఏం తెలుస్తుంది లుక్స్ వైజ్? బేసిక్గా మనం బయట తింటున్నప్పుడు కొద్దిగా గీ వేస్తారు కదా పైన, ఆ ఒక్క లేయర్ లేదు కానీ చూడు ఒకసారి హలీమే ఇది. ఇక్కడికి వచ్చాం కాబట్టి నేను ఒకటి తీసుకొచ్చా. ప్రిపేర్ వచ్చా అంటావు అయితే? రీయూజబుల్ స్పూన్స్. నైస్ అమ్మా. దూకేద్దాం అర్జెంటుగా. చీర్స్. రాగారు వీగన్ హలీం అని చెప్పారు మీరు, మామూలు హలీం చెప్పారా? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. వై ఆర్ యు నాట్ టాకింగ్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దిస్ ఇస్ సర్ప్రైజింగ్లీ అమేజింగ్. అంటే మైండ్ బ్లోన్ అని చెప్పేవాడిని, కానీ మైండ్ని కిలికేస్తుంది కాబట్టి ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. జాక్ ఫ్రూట్ అన్నారు అంటే పనసకాయ. పనసకాయ టేస్ట్ గుర్తెచ్చుకుందాం ఫస్ట్ మనం. ఇంత మంచి పనసకాయ అయితే నా జీవితంలో ఎప్పుడు తినలేదు. టేస్టెడ్ పనసకాయ బిర్యానీ, బట్ వాట్ ఈస్ దిస్? కిలికేస్తుంది. కన్ఫ్యూజింగ్లీ గుడ్. నాన్ వెజ్ హలీంకి నాన్ వెజ్ అంటున్నాను చూసావా? ఈ రోజు వరకు మన హలీం అంటే హలీం, ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ హలీం, వెజ్ హలీం అంటున్నాను చూసావా? వీగన్ హలీం. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ కొద్దిగా తెలుస్తుంది, బట్ ఇంత బాగుంటుందని నేను అనుకోలే. అందుకు ఆనియన్స్ అందుకు అండి. ఐఎమ్ బ్లోన్ అవే. దీస్ ఆనియన్స్ ఆర్ ది బెస్ట్. ఏముంది భయ క్రంచ్ సూపర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే లుక్స్ వైజే కాదు, నేను హలీం తక్కువ ఆనియన్స్ ఎక్కువ తింటాను. సెకండ్ కన్సిస్టెన్సీ చూసారా మీరు? ఈ కన్సిస్టెన్సీ చూసారా? వెన్ వి ఫినిష్ దిస్ డిష్ ఎవరన్నా వచ్చి సార్ ఆప్కే పర్ ప్రాంక్ హువా అంటే నేను నమ్మేస్తా. వావ్. పనసకాయ హలీం మైండ్లో పెట్టుకొని వచ్చి ఒక బయట తీసుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ టేస్ట్ ఎనీథింగ్ లైక్ పనసకాయ హలీం. అసలు పనసకాయలతో ఇంత రచ్చ చేయొచ్చు అని తెలుసుంటే నా చిన్నప్పుడే 2 విత్తనాలు చల్లేసామండి. లెట్స్ పిండి సమ్ నిమ్మకాయ. ఆఫ్ కోర్స్. ఎవ్రీ ఎక్స్ట్రా థింగ్ దట్ యు ఆర్ యాడింగ్ ఇస్ ఓన్లీ యాడింగ్ బ్యూటీ అండ్ బెటర్ టేస్ట్ టు ఇట్. కొద్దిగా చూయినెస్ ఉంది, మసాలాలు కూడా కరెక్ట్ ఉన్నాయి. నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తాను, దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ టేస్టింగ్ లైక్ హలీం ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ టేస్టింగ్ లైక్ హలీం అన్నది చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్. పుదీనాతో. వేగన్ అంటే ఆకులు అలములు కాదు. యు ఆర్ సేయింగ్ దిస్ వైల్ టేకింగ్ లైక్ పచ్చిమిరపకాయలు వెళ్తుంది బికాజ్ ఎందుకంటే ఇదేంటి పచ్చిమిరపకాయలు ఇచ్చారు కొత్తగా. మౌత్ ఫీల్ అదిరిపోయింది. డిస్టర్బ్ అయితే చేయాలి మిర్చి. కాంప్లిమెంట్ చేసింది. అండ్ ఈ క్వాంటిటీ చూసారు కదా, ఈ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 300 రూపీస్ అనమాట. కొత్తది ఏమన్నా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే మాత్రం టెర్రసన్కి వచ్చేది. డెఫినెట్లీ మీరు తిని కామెంట్స్లో ఎలా ఉందో చెప్పండి. ఐ మీన్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ యూ అండ్ మీ వుడ్ కమ్ హియర్ అగైన్ టు ట్రై ది అదర్ డిషెస్. పక్కా. సో రండి, వీగన్ హలీం కూడా టేస్ట్ చేయండి. ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకునండి, దాన్ని పక్కా రీచ్ అవుతుంది యాజ్ యూజువల్గా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, కామెంట్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు చాయ్ బిస్కెట్ ఫుడ్.